नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 20 तारिख शुक्रवार। आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर आज ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री मोदी। एक गस्त अवसर में 19,000 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे मोदी। या पूर्व गुरुवार जनता मैदान रे प्रस्तुतिर समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री। यह अवसर में आईन मंत्री, मुख्य शासन सचिव, पुलिस डीजी वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। सेहिपरि राज्य सभापति मनमोहन सामल, राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर सह प्रभारी लता उसेंडी मध्य उपस्थित रहिथिले। जनता मैदान रे पहुंचीबा परे 19,000 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण करिवे प्रधानमंत्री। एहासो आयुष्मान वयवंदना योजना रे कार्ड बांटिबे, लक्षपति दीदी को भेटिबे मुख्यमंत्री, अंत्योदय योजना रे घर बांटिबे। पाखापाखि 1.5 लाख लोकंकु प्रधानमंत्री संबोधन करिवे बोली बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल सूचना दैछंती। परवर्ती खबर आसंता 20 तारिख दिन भुवनेश्वर रे सरकारी ऑफिस अधा दिन छुट्टी रहिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। सहर में भिड़ और ट्राफिक नियंत्रण दृष्टि एभली निष्पत्ति नियाଯାଇଥିବା राजस्व एवं विपर्यय परिचालन विभाग पक्षर प्रकाश पाइଥିବା विज्ञप्ति उल्लेख रही। भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा सह रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। राजस्व एवं विपर्यय परिचालन विभाग पक्षर प्रकाश पाइଥିବା विज्ञप्ति कहुଯାଇଛି 20/6/2021 रे जनता मैदान भुवनेश्वर आयोजित होगाकू राज्यस्तरीय समावेश में अंशग्रहण निमंते प्रधानमंत्री ओडिशा आसिबार कार्यक्रम रही। अत्यधिक भिड़ एवं ट्राफिक समस्या उपजिबार आशंका को दृष्टि रखी राज्य सरकार उक्त दिवसर द्वितीयार्धी को भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत समस्त सरकारी कार्यालय तथा राजस्व एवं मजिस्ट्रियल कोर्ट को आग्रह सहित छुट्टी घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर गुरुवार भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर कलिकता जाउथबा एक विमान रे पक्षीमाड़ होइथिबा सूचना मिलिछि। सौभाग्यर कथा जे एही समय विमान एवं यात्री कौनसी क्षति होई नाही। समस्त यात्री सुरक्षित अछंती। गुरुवार इंडिगो विमानर पायलट को जरूरीकालीन ब्रेक लगाइबाकू पड़िथिला। उक्त विमान रे पक्षी धक्का हेबारु तांकू उड़ाण बातिल करिबाकू पड़िथिबा जणा पड़िछि। भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे भुवनेश्वर कलिकता जाउथबा इंडिगो विमान 6E6101 उड़ाण पूर्वरु एक पक्षी सहित धक्का होइथिला। पायलट तुरंत उड़ाण बातिल करी सुरक्षित रहिबा पई जरूरीकालीन ब्रेक लगाइथिले। क्षति पई विमानर जांच करा जायथिला एवं यात्री किंबा कर्मचारी मध्य कौनसी आघात होई नथिला। परवर्ती खबर अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश घटना रे नुआ मोड़। क्षतिग्रस्त होईछि एयर इंडिया रो ब्लैक बॉक्स। एयर इंडिया रो बोइंग 7878 ड्रीमलाइन रो विमान ब्लैक बॉक्स अत्यधिक मात्रा रे क्षतिग्रस्त होईछि। फल रे डाटा रिकवर होई पारु नाही। एथिपई याकू अमेरिका पठा जिवो बोली जणा पड़िछि। अमेरिका रो नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड NTSB डाटा डिकोड करिवो। दुर्घटना रो 2 दिन मध्य रे जेबी मेडिकल कॉलेज रो छात ऊपर ब्लैक बॉक्स को ठाब करथिले उत्तराधिकारी दल। कॉकपिट वॉइस रेकॉर्डर CVR एवं फ्लाइट डाटा रेकॉर्डर FDR को ब्लैक बॉक्स कहा जाए। ब्लैक बॉक्स सहित एक भारतीय दल मध्य अमेरिका जीवो आ जांच समय रे समस्त प्रोटोकॉल उपरे नजर रखिबो। परवर्ती खबर भोटर माने जेभली शीघ्र फोटो परिचय पत्र पाई परिबे सेने निर्वाचन कमिशन भोटर माननकु परिचय पत्र पठाइबा कार्य द्रुत गति रे करिबाकू निष्पत्ति नैछंती। एबे भोटर माने भोटर तालिका रे अपडेट हेबार 15 दिन मध्य रे भोटर परिचय पत्र पाइबे। कमिशन एक नूतन मानक कार्य प्रणाली प्रचलन करिसेंती जहा द्वारा भोटरଙ୍କ नूतन नामलेखा किंबा पूर्वरु थिबा भोटरଙ୍କ जेकोसी विवरणी रे परिवर्तन समेत भोटर फोटो परिचय पत्र गुड़िकर द्रुत बंटन संभव होई परिबो। कमिशनଙ୍କ अनुसार नूतन व्यवस्था निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा भोटर परिचय पत्र जेनेरेशन ठारू भोटर माननको भोटर फोटो परिचय पत्र प्रदान पर्यंत प्रत्येक पर्यायर प्रकृत समय ट्रैकिंग सुनिश्चित करिवो। प्रत्येक पर्यायर रे भोटर माने SMS माध्यम रे मध्य सूचना पाइबे। परवर्ती खबर स्कूल छुट्टी को नहीं बड़ घोषणा। जून 24 तारिख जाए बंद रहिबो समस्त स्कूल। राज्य रे व्यापीछि डायरिया। एथिरे अनेक लोकंक प्राणहानि मध्य घटिछि। तेबे एही डायरिया एपर्यंत थमिबार ना नैनी। एहाकू दृष्टि रखी जाजपुर रे 24 तारिख जाए स्कूल छुट्टी रखा जाइछि। जिल्ला रे डायरिया स्थिति को नजर रे रखी निष्पत्ति निया जाइछि। संक्रमण पूरा कमिबा पर्यंत कटकणा जारी करा जाइछि। डायरिया नै गणशिक्षा मंत्री बड़ बयान गतकाली
ଜାରି ହୋଇଛି। 3 ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କଟକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସ୍କୁଲ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ହଇଜା ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁଟା ପାଣି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, HIV ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇରସ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ କିମ୍ବା ଟୀକା ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଭାଇରସକୁ ରୋକିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଔଷଧ ନିୟାମକ US FDA ଲେନାକାପାଭିରକୁ ପ୍ରି ଏକ୍ସପୋଜର ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଟୀକା ଯାହା ପ୍ରତି 6 ମାସରେ କେବଳ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇ HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଟୀକା HIVର ଉପଚାର ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କେବଳ ନେବା ଦ୍ୱାରା HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟୀକା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବାୟୋଫାର୍ମା ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଔଷଧ ଭାବରେ ଲେନାପାଭିରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଟୀକାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ 3ଟି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ 0% ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ କେବଳ 0.1% ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗବେଷଣା ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କର୍ନାଲ ଅଫ୍ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି BSNL ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଏହାର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 5G ସର୍ଭିସକୁ ସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। BSNL ଦେଶର ଆହୁରି ଅନେକ ବଛା ବଛା ସହରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର 5G ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର 5G ସର୍ଭିସର ନାମ Q5G ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 5G ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। BSNL ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଯେ 5G ସର୍ଭିସକୁ ସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମର୍ସିଆଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। BSNL ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର CMD ରବର୍ଟ ଜେ ରବି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 5G FWA ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ମନୋନୀତ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ୟୁଜର୍ସମାନେ BSNL Q5G FWA ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ IT ରେଡ୍। ଦେଶର 20ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 5ଟାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ IT ରେଡ୍ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ, ମୁଦିପଡ଼ାରେ ଥିବା ବିଶାଲ ଭିଲା ବାସଭବନ, ଅଇଁଠାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ଏକ ମଲ୍ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ବାରରେ IT ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଆୟକର ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉରେ 20ଟି ଟିମ୍ରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। IT ସ୍କାନରରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପାଳି ଦାସ ପୁରୀରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶାଲ ଦାସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ IT ଟିମ୍ ନଜର ରଖିଛି। ଦୀପାଳି ପୁରୀରୁ ଫେରିଲେ ଏହି ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ କୋଇଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆୟକର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ନବ ଦାସ ଲିଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିସହ ନବ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଟିମ୍। ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ରଜକିଶନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ IT ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ AI ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ାର ଯୁବକ କିଶୋର କୌଶଲ୍ୟ। କିଶୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ସେଲ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଶୋର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା BNSର ସଂଖ୍ୟା 78792942693362 3364 3402 ଏବଂ 3562 ଧାରା IT ଆକ୍ଟ 2000ର ସଂଖ୍ୟା 66C 67 ଏବଂ 67A ଧାରା ଏବଂ 1986 ଅଶ୍ଳୀଳ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନର ସଂଖ୍ୟା 3 ଧାରା ଅଧୀନରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର SDGM ମହଲାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଫେସବୁକରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଭିଡିଓ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଡିଓ ମର୍ଫ କରାଯାଇ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା।
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତରୁ ଉକ୍ତ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏପରି ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଖରେ ରହିବନି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଥିବା ଘର ଏବଂ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କମିବ। ଏନେଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ ନିୟମ 2025ରେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ନୋଟିସ ପାଇବାର 60 ଦିନ ଭିତରେ ଘରର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ କରିବେ ମାଲିକ। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ କୌଣସି ଗଛ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କଟାଯିବ। ଏଥିରେ ଘର ମାଲିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଘର ମାଲିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବେ କିମ୍ବା ଘରର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ନ କରିବେ, ତେବେ ଏନେଇ ଏରୋଡ୍ରାମ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଘର ଏବଂ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କମାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବାହାର ଔଷଧ ଲେଖିବା, ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଡାକ୍ତର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମାରେ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତ 3 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ କୋରେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଧର୍ମଶାଳା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିକଟରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ କେୱାଇସି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର ପାରଦର୍ଶିତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବେଆଇନ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଭାଷାଗତ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ମାତୃଭାଷାର ଗର୍ବ ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଇଏଏସ୍ ଆଶୁତୋଷ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମେ ବୁନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଖୁଦ୍ ସାଗର ହୁଁ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଶାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏପରି ଏକ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଦୂରରେ ନୁହେଁ। କେବଳ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମଣି। ଆମ ଭାଷା ବିନା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅମୃତ କାଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚପ୍ରଣର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଗର୍ବିତ ହେବା, ଏକତା ଏବଂ ସଂହତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଏହି 5ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପାଲଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଭାଷା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 90% ଅଧିକ ଲୋକ କୃଷି ଏବଂ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଏବେ
ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 4000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ 19ଟି କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତି ସରକାର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜାରି କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁନ୍ରେ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 4000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।